let us start the second chapter, relations and functions. Okay. So in this chapter, we first define what is the Cartesian product of two sets A and B. The Cartesian product of two sets P and Q is defined as P cross Q is equal to set of all ordered pair P comma Q. P cross Q. P cross Q is equal to set of all ordered pair P comma Q, where the first element belongs to the first set and second element belongs to the second set. That is the Cartesian product of two sets P and Q. Now Cartesian product of A and B, A cross B is set of all ordered pair AB. This is not an open interval. We already discussed some open interval using this symbol. ഇവിടെ open interval അല്ല, ordered pair AB ആണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ നിന്നും എഴുതുക. That is A cross B. For example, A is equal to set 1, 2. B is equal to set A, B, C. We can define A cross B. A cross B is equal to set ordered pair. First element is from first set, second element is from second set. 1A, then 1B, 1C, then 2A, 2B, and 2C. That is A cross B. Now what is B cross A? B cross A is equal to element in B as the first element, B1, B2. A1, first we can write A1, A2, then B1, B2, and then C, ordered pair C1, ordered pair C2. Okay. So in this example, we can see that this A cross B not equal to B cross A. A cross B and B cross A are unequal, B cross A. And the number of elements of A cross B. See, A contains 2 elements, B contains 3 elements. Number of elements in A cross B is 2 into 3. 6 elements. Okay. N of A cross B is equal to N of A into N of B. If either P or Q is the null set, then P cross Q will also be an empty set. Two ordered pairs are equal. AB, ordered pair AB is equal to ordered pair XY, implies and implied by, or if and only if A equal to X and B is equal to Y. Okay. If N of A is equal to P and N of B is equal to Q, then N of A cross B is P into Q. Okay. Now A, that is a cross product of three sets is set of all ordered triplet ABC. These elements A, B, C belongs to capital N. If ordered pair X plus 1, Y minus 2 is equal to ordered pair 3, 1. Ordered pair X plus 1, Y minus 2 is equal to ordered pair 3, 1. Find the value of X and Y. So if two ordered pairs are equal, first elements are equal. X plus 1 is equal to 3, X is equal to 2. And Y minus 2 is equal to 1, Y is equal to 1 plus 2, Y is equal to 3. Okay. If G is equal to set 7, 8. H equal to set 5, 4, 2. 5, 4, 2. Find G cross H and H cross G. G cross H is equal to 7, 5. Ordered pair 7, 5, 7, 4, and 7, 2. 7, 2. And 8, 5. Then 8, 4, and 8, 2. Okay, that is G cross H. Now H cross G is equal to set 5, 7, then 5, 8, 4, 7, then 4, 8, 2, 7, and 2, 8. State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. See, consider the first statement. If P is equal to set M, N and Q is equal to set N, M, then P cross Q is
contain 4 elements. Here it is only 2 elements. That is wrong. P cross Q is equal to, what is P cross Q? P cross Q, we can rewrite the statement correctly. P cross Q is equal to Mn and Nm. So ordered pair Mn, then ordered pair mm, then ordered pair nm, and ordered pair nn. So these are the 4 elements. That is the correct statement for the first one. Now second one. If A and B are two non-empty sets, then A cross B is the non-empty set of ordered pairs xy such that x belongs to A and y belongs to B. So second one is true. Correct statement. Correct statement. Okay. Now third one. If A is equal to set 1, 2, B is equal to set 3, 4, then A cross B intersection phi. B intersection phi. B intersection phi. A cross B intersection phi. Now B intersection phi. Phi is a set having no element. So common element, there is no common element. B intersection phi. Now A cross B intersection phi is equal to A cross phi. That is equal to phi. So the third statement is true. A is equal to set minus 1 comma 1. A is equal to set minus 1 comma 1. We have to find A cross A. Okay. Now first write the element with minus 1. So that is the first triplet. Then ആദ്യത്തത് എല്ലാം -1 ആയിട്ട് എഴുതുക. അടുത്ത് 2 -1 വരുന്ന എല്ലാ കേസും എഴുതുക. 2 -1 വരുന്ന എല്ലാ കേസും എഴുതുക. ഇതാണ് 2 -1 വരുന്ന എല്ലാ കേസും. ഓക്കെ. അടുത്തത് 1 -1 വരുന്ന കേസ് എഴുതുക. 1 -1 വരുന്ന കേസ് അടുത്തതാണ് 1 -1 1. അടുത്തത് 1 -1 സോറി 1 1 -1. 1 -1 വരുന്നത്. അടുത്ത -1 ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് എല്ലാം 1 വരുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് A cross A എന്ന് പറയുന്നത്. Now A cross B is given set of ordered pair AX, AY, BX, BY. Find A and B. So A cross B is given. A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ആ ഓർഡേഡ് പെയറിലെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ഓർഡേഡ് പെയറിൽ AX ആണ്. സോ എയിൽ A ഉണ്ടാവും, സ്മോൾ ലെറ്റർ A. അഗെയിൻ A, അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. ദെൻ B. സോ A എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് A, B. Now it is B എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ്. അതിൽ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സും വൈയും മാത്രമാണ്. സോ A is equal to set AB and B is equal to A is equal to set 1, 2, B is equal to set 1, 2, 3, 4, C is equal to set 5, 6 and D is equal to 5, 6, 7, 8. Verify that. A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. ഒന്നാമത്തത് A cross B intersection C. So first find B intersection C. Bയിലും Cയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിയിലും സിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എം ടി സെറ്റാണ്, എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ എ ക്രോസ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എ ക്രോസ് ബി കാണാം. എ ക്രോസ് ബിയിൽ എലമെന്റ്സ് വരുന്നത് എയിൽ 1, 2ഉം ബിയിൽ 1, 2, 3, 4 ആകുമ്പോൾ 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. അടുത്തത് 2, 1, 2, 2, then 2, 3, then 2, 4. A cross B. അടുത്തത് A cross C. A cross Cയിൽ വരുന്നത് 1, 2ഉം 5, 6ഉം 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6. കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ? എ ക്രോസ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എ ക്രോസ് സിയിൽ എലമെന്റ് ഒന്നുമില്ല, നൾ സെറ്റാണ്. സോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. നൗ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, എ ക്രോസ് സി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് ഡി. നമ്മൾ എ ക്രോസ് സി ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബി ക്രോസ് ഡി എഴുതി നോക്കാം. ബി ക്രോസ് ഡിയിൽ ബിയിലെ 1, 2, 3, 4ഉം ഡിയിലെ 5, 6, 7, 8ഉം ആണ്. അപ്പോൾ 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. പിന്നെ 2, 5, 2, 6, 2, 7, then 2, 8. അടുത്തത് 3, 5,
3 6 3 7 3 8. അടുത്തത് 4 5 4 6 4 7 and 4 8. These are the elements of B cross D. A cross Cയിലെ 1 5 ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. 1 6 ഇവിടെയുണ്ട്, 2 5 ഇവിടെയുണ്ട്, 2 6 ഇവിടെയുണ്ട്. സോ എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് A cross C ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് B cross D. അല്ലേ? A cross Cയിലെ എല്ലാ എലമെന്റും B cross Dയിലുണ്ട്. എവരി എലമെന്റ് ഓഫ് A cross C is an element of B cross D. B cross D. Therefore, A cross C is a subset of B cross D. Let A and B are two sets such that n of A equal to 3, n of B equal to 2. If x1 ordered by x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B. Okay. So n of A is equal to 3. So A is equal to ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓർഡേഡ് പേരിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് മാത്രം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്നത് എക്സും വൈയും ഇസഡും ആണ്. സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഇസഡ്. നോ ഡൗട്ട് ബി രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് 1ഉം 2ഉം 1ഉം ആണ്. സോ ഓൺലി 1 and 2. ഹിയർ n of A is equal to 3. The given condition is satisfied and n of B is equal to 2. Okay. The Cartesian product A cross A has 9 elements, of which are found to be -1 0 and 0 1. So we can write A cross A, 3 of the elements are given, or 2 of the elements are given, -1 0 and 0 1. So A contains these elements -1 0 1. So these are the elements of A. So what is A cross A? A cross A is -1 -1 -1 0 -1 1. അടുത്തത് 0 -1 0 0 0 1. Then 1 -1 1 0 and 1 1. Using cross product we can now define what is a relation. Consider two sets A and B. See this set A containing father and mother, and set B containing their children, say boy 1, boy 2 and a girl. So we can define the cross product. A cross B is equal to, this cross product contains 6 elements, that is father boy 1, father boy 2, father girl, mother boy 1, mother boy 2 and mother girl. The given cross product can be represented by an arrow diagram as shown in the figure. A and B are represented by circles or oval shape. സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ ഷേപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ. റിലേഷൻസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ ഫാദർ ബോയ് 1, ഫാദർ ബോയ് 2, ഫാദർ ഗേൾസ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ആരോസ്, ആൻഡ് മദർ ബോയ് 1, മദർ ബോയ് 2 ആൻഡ് മദർ ഗേൾ, അത് നമുക്ക് ആരോ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ A cross B can be represented like this by an arrow diagram as shown in the figure. Okay. We can obtain a subset of A cross B by defining a relation. ഒരു റിലേഷൻ R ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണ് ഫ്രം A to B, എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്. The relation is defined by set of all ordered by xy such that x is the father of y. രണ്ട് എലമെന്റ് തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആകുന്നതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ ഫാദർ ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ ഫാദറായിട്ട് മാറിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത A ക്രോസ് ബിയിൽ ചില ഓർഡേർഡ് പെയർ മാത്രമേ ഈ ആറിനകത്ത് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആ A ക്രോസ് ബിയിലെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ഓർഡേർഡ് പെയർസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരോ ഡയഗ്രാമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്.
That is father boy 1, father boy 2, father girl. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എയിൽ എലമെന്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്താൽ ഫാദർ കൊമ ബോയ് 1 ആ ഓർഡേഡ് പെയറിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. അതുപോലെ ഫാദർ ബോയ് 2 ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. ഫാദർ ഗേളില് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. മദർ ബോയ് 1 നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ, ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 ordered pairs satisfying the above relation. Okay. The elements of this relation are R is equal to father boy 1, father boy 2, father girl. Okay. So these 3 elements are in A cross B. So here R is the subset of A cross B. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റിലേഷൻ A cross B യുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. Define another relation. R is equal to set of all ordered pair xy such that x is the mother of y. X belongs to A and y belongs to B. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് x is the father of y എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓർഡേഡ് പെയറിലെ 2 എലമെന്റ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻ x is the mother of y എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതില് നമുക്ക് A ക്രോസ് ബിയിൽ നിന്നും ഈ R എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡേഡ് പെയർ ഈ ആറിനകത്ത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഓർഡേഡ് പെയർ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആരോ ഡയഗ്രാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആരോ ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ആ എലമെന്റ്സിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആ ആരോ ഡയഗ്രാം നോക്കൂ. ആരോ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും ഈ ആറിലെ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സീ ദിസ് ആരോ ഡയഗ്രാം. ഈ ആരോ ഡയഗ്രത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത എക്സ് ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ആണ് ഈ ആരോ ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മദർ ബോയ് 1, mother boy 2, mother girl. These are the 3 ordered pairs satisfying our relation. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനിലെ ഈ 3 എലമെന്റ്സും എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ്. മദർ ബോയ് 1 ഓർഡേഡ് പെയർ, മദർ ബോയ് 1 ഓർഡേഡ് പെയർ, മദർ ബോയ് 2 ഓർഡേഡ് പെയർ, മദർ ഗേൾ. ഈ 3 എലമെന്റ്സും എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ റിലേഷനും നമുക്ക് എ ക്രോസ് ബിയിലെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ആർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് A cross B. That is a relation. ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഉള്ള റിലേഷൻ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സി ദിസ് ഓർഡേഡ് പെയർ. റിലേഷനിലെ എലമെന്റ്സ് മദർ ബോയ് 1, മദർ ബോയ് 2, മദർ ഗേൾ ആണ്. ഈ 3 എലമെന്റ്സും എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. സോ ഹിയർ ദ റിലേഷൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത റിലേഷൻ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, now see the another relation. X is the parent of y. ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മറ്റൊരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. X is the parent of y. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. X is the parent of y എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാദർ ബോയ് 1 ആ ഓർഡേഡ് പെയർ ഉണ്ടാവും. ഫാദർ ബോയ് 2, ഫാദർ ഗേൾ, മദർ ബോയ് 1, മദർ ബോയ് 2, മദർ ഗേൾ. ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്കൊരു ആരോ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ ക്രോസ് ബി തന്നെയാണ് ഈ റിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ദ റിലേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്രോസ് ബി ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. സി ദിസ് ആരോ ഡയഗ്രം. ഈ ആരോ ഡയഗ്രത്തിൽ എ ക്രോസ് ബി തന്നെയാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഹിയർ ദ റിലേഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു A cross B. Thus a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B. R is a subset of A cross B. Now consider the same example. A father mother, B boy 1 boy 2 girl, then B cross A. We can define B cross A set of all elements in B. First element is in B and the second element is in A. So there is 6 ordered pairs from boy 1 father to girl mother. There are 6 ordered pairs. Now we can define some relations on this B cross A, that is the relation from B to A. See, this B cross A is represented by arrow diagram as follows.
Elements of B are the first element and elements of A are the second element in the ordered pair. So B cross A is represented by an arrow diagram as shown in the figure. Okay. Now we can define a relation from B to A. We can define a relation from B to A by R is equal to set of all ordered pair xy such that x is the sum of y, x belongs to B and y belongs to A. If an ordered pair xy in R, ഒരു xy R ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദി സൺ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡേർഡ് പേഴ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദി സൺ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്. ഇവിടെ ഒരു ആരോ ഡയഗ്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആരോ ഡയഗ്രം ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എയിലെ രണ്ടാമതാണ്. അപ്പൊ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് റിലേഷൻ. ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദി സൺ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയ് വൺ ഫാദർ, ബോയ് വൺ മദർ, ബോയ് ടു ഫാദർ, ബോയ് ടു മദർ. സോ ദീസ് ആർ ദി 4 elements in this relation. Okay. അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ബി ക്രോസ് എയുടെ എലമെന്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഈ 4 എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ക്രോസ് എയിലുണ്ട്. സോ ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ 4 എലമെന്റും ബി ക്രോസ് എ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ബി ക്രോസ് എയിൽ ഉള്ളതാണ്. സോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റിലേഷൻ ബി ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു റിലേഷൻ കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. R is equal to set of all ordered pairs xy such that x is the daughter of y. x ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ബിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എയിലും ആണ്. x is the daughter of y. ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ ഡോട്ടർ ആകുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ആരോ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ ആരോ ഡയഗ്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ദി ഡോട്ടർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേൾ ഫാദർ, ഗേൾ മദർ, ഈ 2 ഓർഡേർഡ് പെയർ മാത്രമേ ഈ റിലേഷനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ 2 എലമെന്റും ബി ക്രോസ് എയിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. സോ ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൾസോ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ. ഓക്കെ, സോ അവർ റിലേഷൻ ആർ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ. റീസൺ എന്താണ്? ഈ ആറിലെ ഈ 2 എലമെന്റും ബി ക്രോസ് എയ്ക്കകത്തുണ്ട്. സോ റിലേഷൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ക്രോസ് എ. So a relation from a non-empty set B to a non-empty set A. ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഈ 2 റിലേഷൻസും ബി ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ എനി റിലേഷൻ ഫ്രം ബി ടു എ, ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ ബി ക്രോസ് എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. That is, R is a subset of B cross A. If R is the relation, R is a subset of B cross A. Now, domain of the relation is the set of all first element. Set of all first element in our relation. ഒരു റിലേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓർഡേർഡ് പെയറിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സെറ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ അതാണ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിലേഷൻ, റിലേഷനിലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റിലേഷനിലെ ഓർഡേർഡ് പെയറിൽ ഓരോന്നിലും രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സെറ്റ് ഫോം ചെയ്താൽ അതാണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. റേഞ്ച് ഓഫ് ദി റിലേഷൻ ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഡേർഡ് പെയർസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ സെറ്റ് എ ടു എ സെറ്റ് ബി ഈസ് കോൾഡ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ദ റിലേഷൻ. The whole set, if R is a relation from A to B, the whole set B എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കോഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും കോഡൊമൈൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. കോഡൊമൈൻ ഒന്നെങ്കിൽ കോഡൊമൈനുമായിട്ട് സെയിം ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ കോഡൊമൈൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആകാം. ഇപ്പം 2 രീതിയിലാണെങ്കിലും റേഞ്ച് ഓൾവേസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോഡൊമൈൻ. സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈക്വൽ സെറ്റും ആകാം. റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോഡൊമൈൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റും ആകാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച്.
of a relation. Now the total number of relations, ഈ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിലേഷന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ്. എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റിന്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ്. എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് എയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം പിയും ബിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം ക്യൂവും ആയാൽ എ ക്രോസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യൂ ആണ്. Therefore, the total number of subset എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to pq ആണ്. നമ്മളറിയാം ഒരു സെറ്റിൽ n എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to n ആണ്. ഇവിടെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബിയിലാണ്. എ ക്രോസ് ബിയിൽ പി ക്യൂ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to pq ആണ്. That is, the relation, the number of relation from A to B is 2 raised to pq. Okay. Now a relation on a set, ഒരു സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിലേഷൻ എയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. A relation R from A to A is also stated as a relation on A. Okay. Let A is equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Define a relation R from A to A by R is equal to set of all ordered pair xy such that y is equal to x plus 1. Depict this relation using an arrow diagram. Write down the domain, codomain and range of R. R equal to set of all ordered pair xy such that second element is equal to first element plus 1. Okay, that is the relation. So what are the elements of R? A is equal to set 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is equal to set 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. Now R is equal to set. When first element is 1, when the first element is 1, second element is 1 plus 1, 2. Okay. Then first element is 2, 3. Then 3, 4. Then 4, 5. Then 5, 6. If the first element is 6, second element is 7, that is not in A. So, this is our relation. Now, we can represent this relation using an arrow diagram as follows. Okay. Now, what is the domain of R? Domain of this relation R is equal to set of all first element in this ordered pair 1, 2, 3, 4 and 5. Domain of R. Now, range of this relation is equal to set of all second element in this ordered pair 2, 3, 4, 5 and 6. Now it is the codomain. Codomain is equal to codomain of R. If the relation is from A to B, then B is the codomain. Here the relation is from A to A, so A is the codomain. Codomain is of R is the set A. The figure shows a relation between the set P and Q. Write this relation in set builder form. Second one in roster form. What is its domain and range? Set builder form. So first one. Set of all ordered pair R is equal to set of all ordered pair xy such that, okay, the second element square is the 9 is related to 3 and minus 3. So if y square is equal to x. Okay.
y square is equal to x, that is the relation. Now y square equal to x, this x is from P and y belongs to Q. That is the first one. Now second one, roster form. R is equal to set 9 3 9 minus 3, then 4 2 4 minus 2, then 25 5 and 25 minus 5. Okay. Now domain of this relation is 9 4 25. Then range of this relation is set minus 2 2, minus 3 3, minus 5 5. Okay. Now what is the codomain? Codomain of R is the set Q.